අසුභවාදීන් ලෝකය වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට ඒ සඳහා හැකියාවක් ඇත්තෙත් නැහැ. ලෝකය වෙනස් කළෙත් වෙනස් කරන්නෙත් ධනාත්මක අදහස් තියෙන අනාගතයේ දෙස සුභවාදීව සිහින දැක ඒවා සාක්ෂාත් කරගන්නට උත්සාහ කළ පුද්ගලයන් විසිනුයි. ජනාධිපතිතුමා මේ බව සඳහන් කළේ ඊයේ පැවැත්වුණු නිදහස් සමරු උල්ලේදී ජාතිය අමතමින්. ජනාධිපතිතුමන් ඊයේ කළ මේ කතාවේ කාලීන වශයෙන් වැදගත් පණිවිඩ රාශියක්ම අන්තර්ගත වෙලා තිබුණා. ඒ පිළිබඳව වගේම පසුගිය සතිය පුරාම ජනාධිපතිතුමන් සහභාගී වුණු රැස්වීම් හමුවීම් රාශියක තතු විත්ති අද ජනපත දිනපොතෙන් විමසා බලන්න අපි සූදානම්. ජනවාරි 28 වැනිදා තල්පිටිය බෝධිරාජ මහා විහාරයට පැමිණි ජනාධිපතිතුමා කෝට්ටේ ශ්‍රී කල්යාණී සාමග්‍රී ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ මහානායක අතිපූජ්‍ය ඉත්තපානේ ධම්මාලංකාර හිමියන් සහ අනුනායක අතිපූජ්‍ය කොටපිටියේ රාහුල ස්වාමින් වහන්සේ බැහැ දැකලා උන්වහන්සේලාගේ ආශිර්වාද අනුශාසනා ලබා ගත්තා. ඉන් පස්සේ විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදිකෙරුණු බෝධිඝරය ජනාධිපතිතුමන් අතින් විවෘත කෙරුණා. නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ අධිකාරියටපත් ගුවන් හමුදා නිලධාරීන්ගේ විසිර යාමේ උත්සවයක් ජනවාරි 29 වෙනිදා ජනාධිපතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. ඒ කටුනායක ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කඳවුරු පරිශ්‍රයේදී. එහිදී පාඨමාලා කාණ්ඩ 6ක් යටතේ පුහුණුව අවසන් කරපු කෙඩිට් නිලධාරීන් 153 දෙනෙක් අධිකාරියටපත් වෙලා විසිර ගියා. ගුවන් හමුදා ඉතිහාසයේ නිලධාරීන් වැඩිම සංඛ්‍යාවක් එකවර විසිර ගිය අවස්ථාව විදිහටත් මේ විසිර යාම හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙහිදී ගුවන් හමුදා පියාසර කෙඩෙට් නිලධාරීන් 22 දෙනෙකුටත් කාන්තා පියාසර නිලධාරීන්යන් 6 දෙනෙකුටත් ජනාධිපතිතුමන් විසින් පියාසර නිල ලාංඡන පැළඳවීම සිදු කෙරුණා. ඒ වගේම පාඨමාලාවල විශිෂ්ට දක්ෂතා දැක්වූ කෙඩෙට් නිලධාරීන් 14 දෙනෙක් ජනාධිපතිතුමන් අතින් සම්මාන ලබා ගත්තා. රට ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් මුදා ගැනීමේ මානුෂීය මෙහෙයුමේදී ඒ වගේම ඉන් පසුව රට සංවර්ධනය කිරීමේදී ගුවන් හමුදාව මාතෘ භූමියට ලබා දුන් සේවය ජනාධිපතිතුමන් සභාව අමතමින් ඇගයීමට ලක් කළා. I am delighted to address you this morning at the largest ever commissioning parade in the history of Sri Lanka Air Force. I congratulate the 153 officer cadets commissioned this morning, including the 22 men and 6 ladies awarded their flying brevet. From its modest beginning in 1951, the Sri Lanka Air Force has grown into a distinguished, professional and highly accomplished branch of our military. It played a key role throughout the war against terrorism that ended in 2009. At certain times during the conflict, the Jaffna Peninsula was maintained largely because of efforts by the Air Force to safely convey soldiers and supplies. It even provided ground forces needed to securely hold territory at times during the height of the conflict. Precision strikes carried out on identified targets by its skillful pilots, including on LTT supply ships far out at sea, greatly weakened terrorist forces. The drone operations and intelligence wing of the Air Force were instrumental in providing vital information during the last stages of the war. Since peace returned to Sri Lanka, the Air Force has continued to play an important role in nation building and in maintaining national security. නිරන්තරයෙන් තම හැකියාවන් සංවර්ධනය කර ගැනීමේ ඇති වැදගත්කම හා නායකයෙක් ලෙස නිලධාරීන්ට පැවරී ඇති වගකීම් පිළිබඳවත් ජනාධිපතිතුමන් මෙහිදී නවක නිලධාරීන් දැනුම්වත් කළා. Your integrity must be impeccable and your discipline must be of the highest standard. As a technical arm of the military, the Air Force demands absolute competence and allows no room for error regardless of whether you are a pilot or involved in ground operations. Your professionalism too must therefore be outstanding. You must work hard to continuously improve your knowledge, further develop your skills
and learn from the lessons imparted through your experience. It is important for you to learn everything you can about them, their families, their capabilities and aptitudes, and their aspirations. It is only then that you will be able to help them if they have any difficulties. Being a former army officer, I know at first hand just how impactful genuine care and consideration for those you lead can be. In the late 1980s, I was stationed in Palali as second in command of the Gajaba regiment under the leadership of General Vijayawamaratne. Those of us in Jaffna during this period were given leave to return to Colombo for around 5 days each month. One afternoon during this period, General Vijayawamaratne told me that I should go to Colombo and come. I informed him that I was not scheduled to return to Colombo at that time. He responded by saying I should go because it was my wife's birthday next day. That is how much he knew about his junior officers and how well he looked after us. Even today, nearly 40 years after this incident occurred, I fondly remember this kind gesture by General Marat. Another instance I have never forgotten involves General Densil Kobakadu. One day during the Balawege operation to relieve the besieged army camp at Elephant Pass in 1991, a young major approached General Kobakadu in the field. He informed him that his son was going for an admissions interview to Royal College and requested a letter of support. General Kobakadu immediately sent for a pen and paper. Then and there he wrote a letter to the principal of Royal, informing him that this young officer is in the field fighting for his country and appreciating his consideration in admitting his son to the school. I know personally that this young boy facing that interview is a very successful engineer today, and that both he and his father are forever grateful for the support given to them by General Kobakadu. What these two incidents show is just how much you should care for and support the personnel under your command. When you are genuinely invested in well-being and success of your subordinates, they will do all that they can for you. That is one of the hallmarks of successful leadership, and it's something that I urge all of you to cultivate. ශ්‍රී ලංකාවට අලුතින් පත්වුණු තානාපතිවරුන් 7 දෙනෙක් සහ මහ කොමසාරිස්වරුන් 2 දෙනෙක් පෙබරවාරි 1 වෙනිදා ජනාධිපතිතුමන් වෙත සිය අක්තපත්‍ර බහර දුන්නා. ඒ කොළඹ කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේදී. ඩෙන්මාර්කය, එස්ටෝනියාව, පාකිස්තානය, ගැම්බියාව, කසක්ස්තානය, පිලිපීනය යන රටවල් වලින් වගේම ඔස්ට්‍රියාව, අයිස්ලන්තය සහ ඊශ්‍රායලය නියෝජනය කරමින් නව තානාපතිවරුන් සහ මහ කොමසාරිස්වරුන් මෙහිදී සිය අක්තපත්‍ර බාර දුන්නා. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ තම්බපවණී සුළං විදුලි බලාගාරය පෙබරවාරි 2 වෙනිදා ජනාධිපතිතුමන්ගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වුණා. 2021 අවුරුද්දේදී විවෘත කෙරුණු තම්බපවණී සුළං බලාගාරය පිහිටවා තිබෙන්නේ මන්නාරමේ නඩුක්කුඩා කියන ප්‍රදේශයේ. මේ බලාගාරයේ මීටර 90ක් උස ටර්බයින් සහිත කුළුණු 30ක් පිහිටවලා තියෙනවා. ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට මෙගාවොට් 103ක ධාරිතාවක් තම්බපවණී බලාගාරය ලබා දෙනවා. ඒ නිසා විදුලිය නිපදවන්න අවශ්‍ය ඉන්ධන හා ගල් අඟුරු ගේන්න පිට රටට ඇදී ගිය කෝටි ගණනක මුදලක් දැන් අපේ රටේම ඉතිරි කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මේ බලාගාරය අපේ රටේ විදුලි බල නිෂ්පාදනයේ නව දිශානතියක් කරා යොමු වන අවස්ථාවක් විදිහටත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. අද වන විට සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වන මේ තම්බපවණී බලාගාරයේ ධාරිතාව මේ වසරේදී තවත් මෙගාවොට් 50කින් ඉහළ නංවන්න රජය කටයුතු කරමින් යනවා. ඒ වැඩපිළිවෙලේ ප්‍රගතිය පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමන් මේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවේදී සොයා බැලුවා. ඒ වගේම නව සුළං විදුලි බලාගාර ඉදිකළ හැකි ස්ථාන පිළිබඳවත් වාර්තාවක් කඩිනමින් සකස් කරන ලෙසත් ජනාධිපතිතුමන් මෙහිදී නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නා. අද අපි මුහුණ දෙන බලශක්ති ගැටලු වලට මූලිකම හේතුවක් තමයි විදුලිය උත්පාදනයේදී ආනයනය කරන පොසිල ඉන්ධන මත අධික ලෙස යැපෙන්නට සිදුවීම. මේ තත්ත්වයෙන් මිදීම සඳහා
වඩාත් තිරසර විසඳුම් සුළං සූර්ය ජල විදුලිය වගේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් වෙත යොමු වීම බව රජය විශ්වාස කරනවා. මේ ආකාරයෙන් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් වෙත යොමු වීම හරහා අපේ රටට ආර්ථිකමය වශයෙන් වගේම පාරිසරික වශයෙන් උත් විශාල වාසි රැසක් හිමි වෙනවා. ඒ නිසා තමයි වසර 2030 වන විට රටේ බලශක්ති අවශ්‍යතාවයෙන් 70%ක් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් හරහා උත්පාදනය කිරීමේ ඉලක්කයට ළඟා වෙන්න ජනාධිපතිතුමන් ප්‍රමුඛ රජය කටයුතු කරමින් ඉන්නේ. ඒ යටතේ ගමට බලාගාරයක් වැඩසටහන ඇතුළු වැඩසටහන් රාශියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ ගමට බලාගාරයක් වැඩසටහන හරහා කිලෝවොට් 100ක ධාරිතාවක් සහිත ග්‍රාමීය මට්ටමේ කුඩා සූර්ය බලාගාර ඉදිකිරීම සිද්ධ වෙනවා. මේ විදිහට අනාගත විදුලි බල අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලන්න ව්‍යාපෘති රාශියක් රජය ක්‍රියාත්මක කරනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට පහුගිය වසර දෙක තුළ සුළං හා සූර්ය බලය යොදාගෙන සැලකිය යුතු පුනර්ජනනීය බලශක්ති ධාරිතාවක් දේශීය විදුලි බල පද්ධතියට එකතු කිරීමට හැකි වුණු බවත් ඔබට මතක් කරන්න කැමතියි. වාර්ෂිකව අපේ රටේ ආනයනයේ වියදමින් 20% පමණ වෙන්වන්නේ තෙල් ආනයනය සඳහායි. සමස්ත අපනයන ආදායම මසකට ඩොලර් මිලියන 1000කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් වන විට තෙල් සඳහා පමණක් මාසයකට ඩොලර් මිලියන 350කට ආසන්න ප්‍රමාණයක වියදමක් දැරීමට අපට සිදු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්ත මුහුණ දෙනු ලබන ප්‍රධාන ගැටලුව වී තිබෙන්නේ අධික බලශක්ති පිරිවැයයි. අපේ රටට තෙල් හෝ ගල් අඟුරු යන ඉන්ධන සම්පත් නැහැ. ඒ සියල්ල ආනයනය කළ යුතුයි. නමුත් අපිට ගංගා ඇලදොල තිබෙනවා. රට වටේ මුහුද තිබෙනවා. ඕනෑ තරම සුළඟ තිබෙනවා. වසර පුරාම හිරු එළිය තිබෙනවා. මේ නිසා තමයි අපේ සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය යටතේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන්ට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙනු ලැබුවේ. වසර 2030 වන විට මෙරට බලශක්ති අවශ්‍යතාවයෙන් 70%ක් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් හරහා උත්පාදනය කිරීමේ ඉලක්කයට අප එකඟ වී තිබෙනවා. පළාත් 6ක ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන 47කට අවශ්‍ය නවීන කෘෂි යන්ත්‍ර උපකරණ බෙදා දීම පෙබරවාරි 3 වෙනිදා ජනාධිපතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු වුණා. The Climate Smart Irrigated Agriculture Project දේශගුණික සුහුරු වාරි කෘෂි ව්‍යාපෘතිය යටතේ තමයි මේ රුපියල් මිලියන 250ක වටිනාකමින් යුත් උපකරණ බෙදා දුන්නේ. හරිත කෘෂිකර්මාන්තයක් වෙනුවෙන් ගොවීන් දිරිමත් කිරීම වගේම ගොවි බිමේ ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීමේ අරමුණෙන් තමයි මේ දේශගුණික සුහුරු වාරි කෘෂි ව්‍යාපෘතිය රජය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. පෙබරවාරි 3 වෙනිදා පොහොර කාර්යසාධක බලකාය ජනාධිපතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් වුණා. ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී කාබනික පොහොර ප්‍රමිතියට අනුකූලව නිෂ්පාදනය සඳහා දිරිගැන්වීම, නිසි වේලාවට ගොවීන්ට පොහොර නොමිලේ ලබා දීම, හරිත කෘෂිකර්මය සඳහා යෝග්‍ය ගුණාත්මක බීජ හා පැළ ප්‍රවර්ධනය ඇතුළු අරමුණු රාශියක් වෙනුවෙන් තමයි මේ කාර්යසාධක බලකාය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ බ්‍රහස්පතින්දා පැවැත්වුණු හමුවේදී යල කන්නයට අවශ්‍ය පොහොර නියමිත කාලයේදීම ගොවි ජනතාවට ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස ජනාධිපතිතුමන් නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නා. අපි දැන් මුලින්ම ළඟ කන්නේට විපංගිය දෙක අරදීක අදුපාඩු ටික හරියට ගන්න ඕන. මුලින්ම දිස්ත්‍රික්ක කමිටුව ගොඩනගන එක ඒක කරන්නට ඕන. හැම කෙනාගේම ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කරන්න ඕන කියන එක දන්නේ නැහැ. කොවිඩ් මහත්තුරුගේ වැඩිදෙනෙක් කියන්නේ අපිට පොහොර දෙන්න. හැබැයි ඒක දැනුවත් කරන්න කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් දැන්පද යූරියා එක කාටවත් ගොවියන්ට දැනුවත් කරන්න ඕනේ නැහැ. යූරියා එක උත්පා කියලා උන යූරියා ගහුවා එච්චර. මුත් මේකේම නෙමෙයිනේ. මේකේ ගන්න පොර කියලා කියනවා, දියන පොර කියලා කියනවා, මේ ශුද්ධ ජීවි ඉන්නවා, සමහර අය ඒකත් සමහර අය ක්‍රමවේදී එකක්, දෙවනි කෙනාගේ ක්‍රමවේදී දෙකක්, තව මාළු වලින් හදන කෙනාගේ ක්‍රමවේදී තව එකක්, එක එක්කෙනාගේ ක්‍රමවේද වෙනස්. එතකොට මේ ක්‍රමවේදය දන්නේ හදන කෙනා විතරයි. ඒකට හදන කෙනා ඒ විශාල දායකත්වයක් තියෙන්න ඕන මේ ගොවි මහත්තුරු දැනුවත් කිරීම සහ කුපනිසලව දැනුවත් කරන්න. ඊයේ පෙබරවාරි 4 වෙනිදා ජාතික නිදහස් දින සැමරුම් උළෙල ජනාධිපතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. අභියෝග ජයගත් ඉසුරුමත් හෙට දිනක් සෞභාග්‍යමත් මව්බිමක් යන තේමාව යටතේ තමයි මෙවර ජාතික නිදහස් දින සැමරුම් නිදහස් චතුරස්‍රයේදී සංවිධානය කරලා තිබුණේ.
මෙවරත් ත්‍රිවිධ හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය, ජාතික ශිෂ්‍යපට බලකාය එක් වෙලා ඉදිරිපත් කළ ආචාර පෙළපාලියකින් වගේම දැකුම් කළු සංස්කෘතික සංදර්ශනයකින් නිදහස් සමරු උළෙල වර්ණවත් වෙලා තිබුණා. අද වන විට ශ්‍රී ලංකාව නිදහස් ස්වෛරී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක්. අප එහි අභිමානවත් පුරවැසිය. ඉතිහාසය පුරා විවිධ අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙමින් අපේ රටට පූර්ණ නිදහස ලබා ගැනීමට සහ ලබාගත් නිදහස තහවුරු කිරීමට අප කැපවුණු සියලු දේශප්‍රේමීන්ට මගේ ගෞරවය මේ අවස්ථාවේ පුද කරනවා. ජාති ආගම් ભેදයකින් තොරව සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයටම අද රටේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක නිදහස්ව සුරක්ෂිතව ජීවත්වීමේ අයිතිය තිබෙනවා. තමන් කැමති ආගමක් ඇදහීමට නිදහස තිබෙනවා. ස්වාධීන මතයක් දැරීමේ හා අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස තිබෙනවා. රට තුළ සම්පූර්ණ මාධ්‍ය නිදහස තිබෙනවා. ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට පූර්ණ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමවේදයක් හරහා තම මහජන නියෝජිතයන් පත් කර ගැනීමටත් කැමති අයට දේශපාලන ක්‍රියාවලියට හා රාජ්‍ය පාලනයට සම්බන්ධ වීමටත් නිදහස තිබෙනවා. මෙය අප සියලු දෙනාගේම සතුටට හා අභිමානයට හේතුවක්. රට ඉදිරියේ ඇති අභියෝග ජයගත හැක්කේ ජයග්‍රාහී ගමනක් වෙනුවෙන් කැපකිරීම් සිදු කළහොත් පමණක් බවත් අපේ රට වර්තමානයේ මුහුණ දෙන ගැටලු කිසිවක් දීර්ඝකාලීන ගැටලු නොවන බවත් ජනාධිපතිතුමන් මෙහිදී සඳහන් කළා. අනාගතය දෙස සුබවාදීව බලන ධනාත්මක චින්තනයකින් පමණයි අපට අපේ ඉදිරි ගමන සාර්ථක කරගන්නට හැකිවන්නේ. ජයග්‍රාහී ගමනක් වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කැපකිරීම් කළොත් පමණයි අපට මුහුණ දෙන්නට වන අභියෝග ජයගත හැක්කේ. අසුභවාදීන් ලෝකය වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට ඒ සඳහා හැකියාවක් ඇත්තේත් නැහැ. ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් ඉදිරිපත් නොකොට විවේචනය කරන්නට පමණක් පුරුදු වී ඇති අයට අනාගතය ගැන දැක්මක් නැහැ. රටක නායකයෙකුට බොහෝ දුෂ්කරතා විපත් ගැටලු හා අභියෝග වලට නිරන්තරයෙන් මුහුණ දෙන්නට සිදුවෙනවා. දැක්මක් කරා කණ්ඩායමක් මෙහෙවීම පහසු නැහැ. කෙතරම් හොඳ අරමුණක් වෙනුවෙන් වුවත් පවතින ක්‍රමවේදයන් වෙනස් කිරීම පහසු නැහැ. යම් කාරණාවලදී දේශීය මෙන්ම විදේශීය බලවේගත් අපට එරෙහිව සංවිධානය වෙනවා. ජනතාව නායකයකුන් බලාපොරොත්තු වන්නේ මේ සියලු අර්බුද කළමනාකරණය කරගෙන රට ඉදිරියට මෙහෙයවීම මිස ප්‍රශ්නවලින් පලායාම නොවේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ධනාත්මක මානසිකත්වය අප සතුව තිබෙනවා. රට මුහුණ දෙන ඕනෑම අභියෝගයක් ජය ගැනීමට අවශ්‍ය කරන නායකත්වය ලබා දීමට මම හැම විටම සූදානම්. දුෂ්කර කාල හැමදාමත් ඒ ලෙසම පවතින්නේ නැහැ. දුෂ්කර කාලවලට මුහුණ දීමට ශක්තිමත් මිනිසුන් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා අන් අයව මානසිකව වට්ටන කිසිවෙක් මේ අවස්ථාවේ සමාජයට කරන්නේ උපකාරයක් නොවේ. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. මේ අර්බුදයට සාර්ථකව මුහුණ දීම සඳහා අවශ්‍ය ධනාත්මක චින්තනය රට තුළ ගොඩනගන්නට. මෑත කාලීන ඉතිහාසයේත් අපි බරපතල ගැටලුවලට මුහුණ දී ඒවාට විසඳුම් සොයාගෙන තිබෙනවා. ත්‍රස්තවාදය කිසිවිටක යුද්ධයකින් පරාජය කළ නොහැකිය කියා එදා සර්ව අසුභවාදීන් තිගින් දිගටම කියද්දී ජෙනරාල් ඩෙන්සිල් කොබ්බකඩුව ජෙනරාල් විජය විමලරත්න වැනි
අභීත හමුදා නායකයන් ත්‍රස්තවාදය පරාජය කළ හැකි යන ධනාත්මක චින්තනය ඔවුන් යටතේ සටන් කළ හමුදා නිලධාරීන්ට කාවැද්දුවා. පසුකාලීනව නිවැරදි දේශපාලන නායකත්වයක් යටතේ වසර 3.5 වැනි කෙටි කාලයක් තුල ත්‍රස්තවාදය සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජය කරන්නට අපිට හැකි වුණේ අපේ හැකියාවන් ගැන අප තුළ තිබූ විශ්වාසය නිසයි. ජනතාව මුහුණ දී සිටින ආර්ථික ගැටලු වලට කෙටි කාලීන වගේම දීර්ඝ කාලීන විසඳුම් ලබා දීම සඳහා රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳවත් ජනාධිපතිතුමන් මෙහිදී පෙන්වා දුන්නා. ව්‍යවසායකත්වය දිරිමත් නොකොට ව්‍යවසායකයන්ට ඇති බාධා ඉවත් නොකොට අපට ආර්ථික සංවර්ධනය කඩිනම් කරන්නට බැහැ. විවිධ අවදානම් මැද්දේ Tamanගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කොට තවත් අයට රැකියා හා ආදායම් ඉපයීමේ අවස්ථා ලබා දෙන්න. ව්‍යවසායකයන්ට මීට වඩා ගෞරවයකින් හා මිත්‍රශීලී සැලකීමට අපට වගකීමක් තිබෙනවා. රටේ සංවර්ධනයට ව්‍යවසායකයන්ගේ දායකත්වය හොඳින් වටහාගෙන පවතින නීතිමය රාමුව තුළ ඔවුන්ට අවශ්‍ය සියලු උපකාර කඩිනමින් කිරීමට රාජ්‍ය නිලධාරීන් කටයුතු කළ යුතුයි. ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේදී ආයෝජනයන් සඳහා අනුමැතීන් ලබා දීමේදී සිදුවන විශාල ප්‍රමාදයන් වළක්වාලීමට කටයුතු කිරීම හරහා රටේ සමස්ත ආර්ථික ක්‍රියාවලිය වඩාත් සක්‍රීය කිරීමට පුළුවන්. වඩා ඵලදායී පුරවැසියෙක් බිහි කිරීම සඳහා අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ රාශියක් මේ අවස්ථාවේ රටේ සිදුවෙමින් පවතිනවා. පාසල් අධ්‍යාපනය අවසන් කරන සෑම දරුවෙක්ම රටේ ආර්ථික ක්‍රියාවලියට දායකත්වයක් ලබා දිය හැකි ශිල්පයක් හෝ කර්මාන්තයක් ප්‍රගුණ කරන්නට උත්සාහ ගත යුතුයි. තමන් තෝරාගත් ක්ෂේත්‍රය තුළ තම දැනුම වැඩි කිරීමට මෙන්ම හැකිනම් වෘත්තීය සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. ඒ හරහා රටේ ආර්ථික ක්‍රියාවලියට ඍජුවම දායක වීමට ඔබට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් අපේ රටේ ආර්ථිකයට ලබා දෙන දායකත්වය අගය කළ ජනාධිපතිතුමන් ඔවුන්ට සුවිශේෂී ආරාධනාවකුත් සිදු කළා. රටට විදේශ විනිමය සපයන විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් අපට විශාල සම්පතක්. පසුගිය කාලේ ඔවුන් රට වෙනුවෙන් පෙරට පැමිණ විශාල කැපකිරීම් කරමින් අපට සහයෝගය දුන් ආකාරය අපට අමතක වී නැහැ. ඔවුන් නිරන්තරයෙන් අපේ ආර්ථිකයට ලබා දෙන ශක්තිය අපි ඉතාමත් අගය කොට සලකනවා. මම ආරාධනය කරනවා සියලුම විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට තම උපන් බිමේ ආයෝජනය කරනා ලෙස. එමගින් රටේ අනාගතය ගොඩනැගීමට තවදුරටත් සක්‍රීයව දායක වන්නට ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවාය. අප හමුවේ ඇති අභියෝග ජයගෙන අපේ අනාගත ඉලක්ක සාර්ථකව ඉටු කර ගැනීමට නම් අප සියලු දෙනාටම වෙනස් වන්නට සිදුවෙනවා. අප සියලු දෙනාට මේ සඳහා යම් කැපකිරීම් කරන්නට සිදුවෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ආදර්ශය දෙන්නට රටේ ජනාධිපතිවරයා ලෙස මම සූදානම්. දැනටමත් මා එය හැකි උපරිම මට්ටමින් ඉටු කරනවා. මා ඉල්ලා සිටිනවා සියලු මැති ඇමතිවරුන් හා අනෙකුත් දේශපාලඥයින්ගෙන් රටට ආදර්ශයක් වන ආකාරයට හැම විටම කටයුතු කරන්නට කියා. ඔබ ජනතාවට ඒ ආදර්ශය සපයනවා නම් රටේ බහුතරයක් ජනතාව ඔබව අනුගමනය කරා. අභිමානවත් දේශයක් ගොඩනගන්න සියලු බේද අමතක කරලා අත්වැල් බැඳගනිමු කියන ආරාධනාවත් සමගින් අද ජනපති දිනපොතෙන් සමුගන්නවා. සතියක විරාමයකින් පසුව නැවතත් හමු වෙමි බලාපොරොත්තු.